Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bank statement, also we can call it Surat-e-Hisab Banki. So what is bank statement? Bank statement is basically a statement which is sent from the bank to the customers of the bank, and it explained that how much was the opening balance of the accounts at the beginning of a particular time period, how many, for example, deposit is made in the account of customers, how many, for example, payment is made from the account of customers, how many times this account is debited, and how many times this account is credited, and finally, how much is the closing balance. It means, for example, the bank send a statement to the customer in order to explain that how many transactions are made between the banks and the customers. Let us say, for example, we want to consider for the month of January. So this statement explained that how many transactions are made during the month of January. Transaction means, for example, how many times the customer deposited to this account, how many withdrawals are made from this account, how many times customer use ATM machine, how many payments are made, online payments, right? How many times debit card and credit card is used, which are belong to this account, right? How many transfers are made from this account, and so on, right? So all those transactions which are made from this accounts are explained through a bank statement. دوستا صورت حساب چی است؟ صورت حساب فقط یک استیتمنتی است که از طرف بانک به مشتریای بانک روان میشه و دو اکسپلین میکنه که در این جریان زمانی خاص، به طور مثال یک زمان قرار میده، میگه ماه جنوری، میگه در ماه جنوری کدام معامله یا کدام ترانزکشن ها بین بانک و کستومر چی صورت گرفته. به طور مثال کستومر امکان داره به بانک چک روان کرده باشه به خاطر پیمنت، در این استیتمنت ذکر است. کستومر امکان داره به طور مثال چک رایی کرده باشه به خاطر دپوزیت، در این استیتمنت است. کدام چارج که از طرف بانک صورت گرفته در این استیتمنت است. کدام به طور مثال کردیت که از طرف بانک صورت گرفته در این است. هر نوع پیمنت که از طرف مشتری توسط یعنی بانک اکانت شده که امکان داره ATM کارت شده باشه، ماستر کارت شده باشه، کلش در این چی است ذکر شده است. چندین بار به طور مثال کستومر از ATM ماشین خود پیسه کشیده و غیره و غیره. هر ترانزکشنی که از این بانک اکانت صورت گرفته بعد از یک زمان خاص به طور مثال امکان داره یک هفته، یک ماه باشه، 2 ماه باشه یا کمتر زیادتر، نظر به درخواست مشتری بود بانک میتونه که استیتمنت برشون چی بکنه، روان بکنه. درست؟ در بعضی کشورها این استیتمنت ها با زمان داره. به طور مثال در ماه یک دفعه یا در سال 2 دفعه 3 دفعه بانک به شکل مفت استیتمنت برای جور میکنه. بعد اگر میخواستی که زیادتر امکان داره بود کمک چارجز سرت بیاد. درست؟ این کدام چیز مشکل نیست. It is just a statement sent from the bank to the customers of the bank in order to explain that how much was the opening balance of this account at the beginning of, for example, this time period, how many checks are deposited, how many checks are paid, for example, how many times debited, credited, and finally how much is the closing balance. یعنی تو یک موضوع رو توسط چی میکنه؟ تشریح. درست؟ حالا ما میخوایم یک چند نمونه بانک استیتمنت بردم نشان بدم اینجا. یک نمونه بانک استیتمنت است دوستا. به طور مثال این بانک استیتمنت، این یک بانک است، به طور مثال بانک اله‌آباد یک اکانت جور کرده به نام اکانت کی است؟ اکانت گلوبال لیمیتد است و اینی اکانت نمبرش است و غیره و غیره. این استیتمنت دیتش است، اینیم زمانش است، از اول اپریل تا چندم اپریل؟ تا 14 اپریل 2011. اینجا دیتیلز گفته و اینجا گفته که چه وقت یا توسط کیها اکانت اینمی کمپانی دبیت شده و چه وقت توسط کیها اکانت اینمی کمپانی چی شده، کردیت شده. اینجا نوشته کرده. درست است؟ این حال پیش از اینکه حتی این کار کنه در اینجا اوپنینگ بالانس نشان داده. چی نشان داده؟ اوپنینگ بالانس. How much is the opening balance of this account? For example, this is the opening balance. It shows that how many times your account is debited, and as well as it shows that how many times your account is credited. So this much number of time the account of this company is debited, and this much number of time the account of the company is credited. Who debited, who credited, also it is mentioned. In which date, it is also clear. And finally, it shows the closing balance. Closing balance نشان میده که خیلی در آخر چقدر بالانس در اکانت از مشتری باقی مونده. درست است؟ میتونه که چی چی بکنه، تشریح کنه. به طور مثال یک نمونه دیگه بانک استیتمنت است. به توسط یعنی بانک است، اینم نام مشتری است و اینجا زمانش گفته که از کدام ماه تا کدام وقت. درست است؟ از 8/10/2003 تا 8/11/2003 تقریبا نیام بر چند ماه؟ بر یک ماه. درست است؟ اینجا نشان میده که how much was the opening balance, and also it shows that how many withdrawal is made from this account and how many time deposit is made to this account. این به طور مثال یک دپوزیت شده در اکانت. چه رقم دپوزیت شده؟ پیرول دپوزیت. شاید در جای کار میکرده، در اکانت چی کرده؟ پیسه را دپوزیت کرده. درست است؟ سالاریشه. وب بیل پیمنتس توسط ماستر کارت، یعنی یک مقدار پیمنت کرده، 2 سال پیمنت کرده. درست است؟ ATM withdrawal، از این ATM چی کرده؟ پیسه کشیده. درست است؟
یعنی هر کاری که انجام داده تا آخر سعی کنین تلفن بل پیمنت توسط ویزا کارت کلش دیگه چی شده ذکر شده. یعنی هر معامله که بین شما و بانک در این جریان زمانی صورت گرفته، بانک کل را در یک داکیومنت براتون نوشته میکنه، براتون چی میکنه روان. درست؟ این چیز بانک استیتمنت. و یک چیز دیگه دوستان متوجه باشین، وقتی که بانک استیتمنت میاد امکان داره بانک استیتمنت به شکل سافت کاپی باشه و به شکل چی باشه هارد کاپی. درست؟ مگر معمولا این به شکل سافت کاپی است، چرا هارد کاپی باز کاستلی میشه، مصرف زیاد میشه، مشکلات ترانسپورتیشن و غیره. باز اگر شما سافت کاپی را هارد کاپی را درخواست کرده، مجبور هستید که در برنچ بانک برید که بر یک چی کنه، یک پرینت کنه. درست؟ So otherwise you will receive a soft copy through your email address. So this is the information. One more format of the bank statement, for example for this company and so on, these are the informations. Again, it shows, for example, how many times your account is debited and how many times your account is credited. This is the beginning balance. This is the beginning balance, and this is for the month of June. And these are the transactions which are made to your account. So 2 times this account is credited and several times this account is debited. And finally, this is the closing balance, right? This is the closing balance of this one. So this is basically bank statement. Bank statement دوستا کدام چیز مشکل نیست، مگر یک گپ دیگر رو متوجه باشین که بانک استیتمنت منیس یک پروف میتونه چی شه به درد بخوره. در کجا منیس یک پروف به درد میخوره؟ در چند جای. یکی که ثبوت بکنه که آیا اینمی ترانزکشن ها در این جریان زمان خاص بین شما و بانک صورت گرفته نگرفته. بعض اوقات به طور مثال مشتری کنفیوز میشه که چرا در بانک بالانس ما یک مشتری ادعا میکنه چرا در بانک بالانس ما 1000 نیست به جای که 424 پس. با در این صورت بانک برش میگه که این قدر دپوزیت کرده، این قدر بدرا کرده، در اینی تاریخ، حتی اگر از ای تی ام پیسه کشیده باشی آدرس ای تی ام برای چی میکنه نوشته میکنه که موضوع چی شه کلیئر شه. و بعض اوقات به خاطر ویزا گرفتن، به خاطر بعض مسائل دیگه بانک استیتمنت ضروری است که حداقل باید بفهمه که تو در بانک اکانت پیسه داری یا نه. So this is the purpose of a bank statement, right? One more topic that we want to discuss is basically bank passbook. What is bank passbook? Bank passbook is also basically used for the purpose of bank statement. It acts as a bank statement, or we can say bank passbook is used to print the transaction which are made between bank and the customers during a particular time period. این فقط یک کتابی است که باز معمولا وقتی که شما اکانت باز میکنین همراه بانک، باز یک از کتابچه‌هایی که برات میته به نام بانک پاسبوک میگه. در صفحه اولش عکس تا میزنه و تا مثال مثل که از این خانم زده شده و بعد از او به طور مثال برنچ و غیره، اکانت نمبرتان، نامتان، مشخصات، کل گپا چی میشه یه درج میشه. با صفحات دیگه‌اش به طور مثال 10 صفحه، 15 صفحه، 20 صفحه داره چی است که خالی است. باز بعد از هر جریان یک زمان شما اینمی بانک پاسبوک در بانک میبری، باز هر چقدر معامله که بین شما و بانک صورت گرفته باشه کلش در چی میکنه پرینت میکنه. یا پرینتر خاص داره، باز زیر میندازه اکانت رو اوپن میکنه، باز کل معاملات چی میکنه پرینت میکنه. در یک صفحه نشد دیگه صفحه، دیگه صفحه نشد دیگه صفحه. باز اگه کتابچه پر شد دیگه کتابچه براتون چی میکنه بعد. درست است؟ این صفحه اولش است. صفحات بعدیش به این شکل می باشه. درست است؟ معاملات بینشون چی شده؟ Right? So this is the purpose of what? Bank passbook. This is also an example of a bank passbook. So bank passbook is used basically for the purpose of proving the transaction. Again, somehow like bank statement, right? Or sometimes we can say if bank statement is in the form of a hard copy. So for that one we can call a bank passbook. چرا بعضی اوقات خیلی در حقیقت کار چی رو میکنه؟ کار بانک استیتمنت میکنه. درست است؟ پس اگر بانک استیتمنت به شکل هارد کاپی باشه بعضی اوقات رو برام چی میکنه به نام بانک پاسبوک یاد میکنه. که بانک پاسبوک هم کارش اینه که ترانزکشن ها رو چی بکنه؟ باید یک پیس اف پیپر برپند کنه. و بعضی بانک ها بازی قاعده را داره که در جریان هر 6 ماه حداقل در 6 ماه یک دفعه یک بانک پاسبوک باید یا پاسبوک رو باید به بانک ببری که ترانزکشن ها بین شما چی شه؟ باید پرینت شه. Right? So this was the information regarding the basically bank statement. What is bank statement? So this is the purpose of a bank statement. Bank statement با نام صورت حساب بانکی همچنان یاد